सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। प्रभ जी तू मेरे प्राण धारै, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जो बारै। उठत बैठत सोवत जागत, मन तुझे चितारै, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारै। तू मेरी ओट बलबुद, तन तुम ही तुम है मेरे परवार। जो तुम करो सोई पल मानो, जो तुम करो सोई पल हमरे। पेख नानक सुख चरना रे। रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा, मानस अवतारता दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं। कोट ब्रह्मांड को निवास जा, रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा, मानस अवतारता दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं। जाके ओंकार के आकार है नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। जाके ओंकार के आकार है नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। सिखन सुनाए हैं। रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा, मानस अवतारता दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए।
रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा मान से अवतारता दर्श दिखाए हैं दर्श दिखाए हैं ब्रह्मांड को निवास जा जग भोग नहीं बे भगत भगत जाहे असन बसन गुर सिखन लड़ाए हैं जोग भोग नहीं बे जगत भगत जाहे आसन बसन गुर सिखन लड़ाए सिखन लड़ाए रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा मान से अवतारता दर्श दिखाए हैं दर्श दिखाए हैं को निवास जा मान से अवतारता दर्श दिखाए हैं दर्श दिखाए हैं निगम सिखाद कबत नेत नेत कर पूरम ब्रह्म गुर सिखन लिखाए निगम सिखाद वेद निगम सिखाद कबत नेत नेत कर पूरम ब्रह्म गुर सिखन लिखाए हैं सिखन लिखाए हैं रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जा मान से अवतारता दर्श दिखाए हैं दर्श दिखाए
दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं। दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं। दर्श दिखाए हैं, 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 दर्श दिखाए हैं। दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं, दर्श दिखाए हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू
मेरे प्राण आधारे। जपो जी सारे जपो। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी। तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो गुरु महाराज जी की फतेह नाल सांझ पाओ। सारे इक्को वारी गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत, काफ़ी समय तो आप सतगुरां दे सचखंड दरबार दीयां हाजरियां भरदे हुए गुरबाणी के कीर्तन उपरंत गुरमति विचारों का आनंद मान लगे हैं। पैरों नाल चल के पहुँचे हो गुरु के दरबार में अपने पैर पवित्र बनाए हैं। गुरु चरणों में नमस्कार करके अपना मस्तक सफला बनाया है। गुरु जी की पवित्र बाणी नूं सुन के अपने कन पवित्र किए हैं। शब्द विच बोल के रसना पवित्र बनाई है। हुण रहिंदा समा तकरीबन अद्धा पौना घंटा अपने पास होर बाकी है। इस समय नूं भी सफला करने वास्ते अपने चित्त बिरतियां एकागर करो। ख्यालां नूं बाहर जाण तो रोको ताजो मन की एकाग्रता और बिरती की अंतर्मुखता द्वारा अब बाणी नूं और गुरमति विचारां नूं पूरा लाभ उठा सके।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਏ, ਕਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 31 ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਕਹੇ ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੱਗੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 15 ਦਿਨੀ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੋਹ ਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾੜ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 31 ਗੁਰਪੁਰਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਜਾਂ 1-2 दिन ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ 3 ਭੱਬੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਖੇਮਾ ਕਰਨੀ, ਖੇਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਭੱਬੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਔਰ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਠ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਠ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਾਧਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, PT ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ
ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਸ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੱਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੱਠ ਚਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਠ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮਰਗਾਈ ਨਹਿ ਸਾਣੇ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਭੋਗੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੁਸ ਕਮਾਵਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ। ਕਮਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੇ। ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਵਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬਹਿਤਾ।
सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक। सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम बखाने। सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम बखाने जी। सुरत शब्द पव तरिए नानक नाम बखाने जी। सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम बखाने जी। सुरत शब्द पव सागर नानक नाम बखाने जी। नानक नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे जी। ए जी नानक नाम वखाणे जी। नाम वखाणे नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे जी। नाम नानक नाम वखाणे जी। नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे जी। नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे। नाम वखाणे जी। नानक नाम वखाणे जी। सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम वखाणे जी। सुरत शब्द पव सागर नानक नाम वखाणे जी। सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम वखाणे जी। सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक वखाणे जी।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਣਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਮਕਾਏ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵਲ ਸਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਜਾਂ ਫਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ, ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਂਵ ਰਖਾਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ABCD ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲੀ, ਆਪ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
पर साध संगत गुरु अंगद साहब जी ने गुरमुखी लिपि सी ना इसनों अडॉप्ट कर लिया और जितने गुरबाणी दे मैन्यूस्क्रिप्ट साडे गुरु साहिबान ने लिखे हुए मिलते हैं आपां नूं वो कितनी सावधानी वरती होगी साडे गुरु साहिबान ने। पुरानियां हथ लिखत पोथियां ने जिन्ने भी गुरबाणी दियां भाई गुरदास जी दियां वारां उन्हां दे कवित सवैये इत्थों तक जिहड़े इतिहास के स्रोत भी ने वो साध संगत तकरीबन सारियां दी सारियां गुरमुखी लिपि दे विच ही लिखियां होईयां ने। गुरमुखी लिपि साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने ही प्रचलित की। ठीक है, भावें गुरु नानक देव जी महाराज जी दे वेले भी वरती जाती सी पर उदों कोई बंदिश नहीं सी भाषा ते लिपि ते। ये गल निर्धारित नहीं की गई सी कि इतिहास के स्रोत किस लिपि दे विच लिखे जान। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने इसनूं पक्का कर दिता। भावें गुरबाणी दी पोथियां ने भावें कोई भी अपने इतिहास के रिसोर्सिस ने वो सब गुरमुखी स्क्रिप्ट ते ही लिखे गए। साडे वास्ते सतगुरु जी ने एक लिपि गुरमुखी लिपि डिफाइन कर दी। असी फकर दे नाल गल कह सकते हैं दुनिया दे विच गिनती भावें साडी बहुत थोड़ी है पर सानू इस गल का भी माण है कि साडी स्क्रिप्ट साडी लिपि अपनी है। क्योंकि भोजपुरी पढ़ते हैं बिहारी पढ़ते हैं उन्होंने कोई लिपि नहीं हैगी। तो साध संगत उन्होंने बड़ी दूर दृष्टि तो काम लिया। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने गुरमुखी नूं सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया, गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने आप इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। इतिहास दे विच एक जिक्र होंदा है कि सतगुरु जी रोज़ाना आप विशेष रुचि लैके बच्चों को गुरमुखी पढ़ाया करते। वैसे जो उन्होंने रोज़ का नियम है एक तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज जी के शरीरक कसरत वास्ते एक अखाड़ा बनाया जिस कसरतां कीतियां जांदियां कुश्तियां करवाउंदे रोज़ाना। तो फिर साध संगत अज संसार दे विच ओह कौमां उन्होंने तरक्की का रस्ता अख्तियार किया जिन्हां दे पास तालीम है नॉलेज है ज्ञान है। साडे गुरु साहिबान ने इस नुक्ते निगाह नूं ना कदे कोई ढिल वरती। सतगुरु जी ने आप रुचि दिखाई, आप बच्चों को गुरमुखी पढ़ानी शुरू की। उदों तो जेड़े लिखना ही सीख लेंदे ना भावें लिखे पढ़ लेंदे उन्होंने शुमार बड़े वड्डे लोगों च होया करदा। बहुत वधिया गल समझी जाती कि लिख सकता पढ़ सकता है। तुहाडे च कई तुहानूं पता ही है कि पहले समय दे विच पूरे पिंड दे विच तां कोई कोई पढ़िया हुंदा सीगा। किसी के घर चिट्ठी आ जानी तो जप पै जाना, कोई सुख दी है कि गमी दी है, मातम छा जांदा सी। किते कोई इहो जिहा भाणे ना वापर गया होवे जिन्नी देर तक वो किसी तो पढ़ाई नहीं सी जाती चिट्ठी तो उन्नी देर तक चैन नहीं सी हुंदा। बेनती करन तो भाव है देखो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने उदों अपना इंटरस्ट शो किया। आप सतगुरु जी रोज़ाना समा कढ़ के बच्चों को गुरमुखी पढ़ाते उन्होंने गुरमुखी लिखनी सिखाते। ऐसा भी जिक्र होंदा इतिहास दे विच कि जदों सतगुरु जी बच्चों को गुरमुखी पढ़ाते उदों किसी होर पासे तवज्जो नहीं सी दिया करते। जदों हिमायूं सतगुरु जी के दर्शनों वास्ते आया लड़दा सी जंग पे बचदा बचाउंदा सतगुरु जी चरणों में पहुंचया तो उदों गुरु महाराज बच्चों को लिपि पढ़ा रहे थे। साध संगत खड़ा देखता रहा कि मेरे वाले ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। मैं राजा वां मेरे वाल देखा तक नहीं। अंदरों हालांकि शेरशाह के पासों जंग हार के आया सी पर जिहड़ी आकड़ सी ना बादशाही दी अंदर हैंकड़ तो हले भी सी विराजमान। रस्सी सड़ गई सी पर बल हले भी नहीं सी गया। कहंदे इसने अपनी तलवार के मुठे में हथ पा लिया कि इस फकीर ने मेरी परवाह नहीं की, मेरे वाल देखा तक नहीं। मैं हुणी म्यान दे विचों तलवार कढ़ के इहदा सिर लैदा कर देना। पर साध संगत वो देखण भी क्यों, उन्हां दी दृष्टि विच तां को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत निवाजा।
कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, झूठे राजे चार रोज दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, झूठे राजे दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, समान नहीं हो राजा, झूठे राजे चार रोज दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, झूठे राजे चार रोज दे। मेरे प्यारे जी झूठे राजे चार रोज दे। मेरे प्यारे झूठे राजे चार रोज दे। बाबा जी झूठे राजे चार रोज दे। बाबा बाबा झूठे राजे चार रोज दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, समान नहीं हो राजा, झूठे राजे चार रोज दे। कोई हरि दे समान नहीं हो राजा, 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 झूठे राजे चार रोज दे। ते साध संगत सतगुरु जी ने हमायूं वाल तक्या। हमायूं नूं मुखातब होकर कहन लगे कि जिहड़ी तलवार तू फकीरां ते कड्ढन लग्या है, उदों इसनूं जंग लग गया सी। जदों मैदान जंग दे विच उस मर्द दा मुकाबला करना सी, उत्थे ते पिठ दिखा के दौड़ आया, हुण कसर इत्थे आके कड्ढेगा। ते साध संगत ऐसी सतगुरु जी ने कला वरताई। इन्ना हैरान हो गया गल सुन के, इन्ना नूं ये गल दर्द हुई महसूस हुई। उहदा हत्थ उत्थे उत्थे खलो गया, ना खब्बे ना सज्जे हिले। हत्थ नहीं उतरदा मुठे तो शर्म दे मारे। महाराज कहते कि चला तलवार हुण कर वार।
ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਮਾ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, 8 ਪੈਰੀ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲਾਸ। ਸੋ ਖੈਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨਿਮਰਤਾ। ਖਡੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਜੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਆ, ਜਾਣ ਆ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ ਬਈ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਸਵਾਹ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਘੋਰ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਖੈਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ? ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੱਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੱਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਨੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਗਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਬਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਰਖਾਲੂ ਤੱਪੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਓਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਪਾ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਪੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੱਪਾ ਜੀ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਬਸ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੱਪੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘਸੀੜਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਗਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
इस खिच तो दौरान उस तपे की भी मौत हो गई। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज जी के अनंत सेवक बाबा अमरदास जी महाराज जी ने यह भी कहा सी कि सूरज डुबन तो पहला पहला तो मीह पै ही जाऊगा। साध संगत जिक्र होंदा इतिहास दे विच कि लत्त किसे पासे सी, बांह किसे पासे सी, सिर किसे पासे सी, जिथे जिथे लै जांदे उत्थे ही उहदे अंग टुट्टी जा रहे हैं, किते ना किते वज के, पत्थरां 'च वज के। सो इधर तो काम हो गया। उधर जो गुरु अंगद देव पातशाह नूं पता लग गया तो उन्होंने नाराज़गी प्रगट की। तो बाबा अमरदास जी जो पहुंचे उन्होंने को दर्शनों वास्ते, उन्होंने धीरज देखो, उन्होंने उन्होंने वाल पिठ कर ली। दूजे पासे जाके नमस्कार करने की कोशिश की तो फिर उन्होंने वाल पिठ कर ली, अपना चेहरा दूसरे पासे नूं घुमा लिया। बाबा अमरदास जी नूं भी इस गल का पता है कि कारण की है, पर मुखी मुखी सिखां ने सतगुरु जी के चरणों के विच बेनती की कि महाराज कि दरअसल दंड तो उसने इस तरह का मिलना चाहिए सी, साड़ी तो कोई पेश नहीं गई, साडा चारा नहीं चलिया। जो कुछ इन्होंने ठीक किया है और बिल्कुल ठीक किया है। फिर भी बाबा अमरदास जी ने खेमा मंगी कि एक बार बख्श दो। अगे वास्ते आप जी के सेवक वालों कोई यहो जी हरकत नहीं होगी। खैर इन्नी की बेनती करने तो भाव इन्ना ही है, मानो धरती के धीरज नूं भी मात पाउंदे ने पातशाह का धीरज। उन्होंने इतिहास बाबत आप भावें जिन्नी मर्जी लंबी चौड़ी गलबात कर लीए, इतिहास विस्तार दे विच विचार कर लीए, ये कोई रुकण वाला सिलसिला नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज जिन्हों का आने वाले दिनों के ज्योति जोत दिवस आने वाला है। अगे फिर छेवें पातशाह पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भाई अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन रुवारो वारी दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी पुछन सिख अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी। पातशाह नूं सूरवीर कथन किया है। योद्धे तो आप बड़े देखते हैं, पर परोपकारी योद्धा छठम पीर मेरी पीरी दे पातशाह साहिब गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने वड्डा जोधा बहु परे उपकारी दल पंजन गुरु सरूमा वड्डा जोधा परे उपकारी दल पंजन गुरु सूरमा वड्डा जोधा ते परे उपकारी हाँ परे उपकारी दल पंजन गुरु सूरमा वड्डा जोधा मोह परे उपकारी दल पंजन गुरु सूरमा मेरे प्यारे जी दल पंजन गुरु सूरमा वाह 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 दल पंजन गुरु सूरमा
ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਬੋਹ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ। ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਬੋਹ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ। ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਬੋਹ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਮਾਤਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਣੇ ਗੁਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੋ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮ ਸਰਣੀ, ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਖਾਦ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ, ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ। ਪਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਤੇ। ਜੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਟ ਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।
बंदी छोड़ जी तेरा नाम है, बंदी छोड़ जी तेरा नाम है। बंधन कट ले प्रीतमा मेरा, 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 तेरा नाम है। आओ बंदी छोड़ सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, जिन्हों का आने वाले दिनों के विच उन्होंने ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब आने वाला है। आप श्री कीरतपुर साहब की धरती दरिया सतलुज के किनारे ज्योति जोत समाए 2 दिन कुछ क दिन बाद उन्होंने ये दिहाड़ा आ रहा है। आओ समा इजाजत नहीं दे रहा, सारे माई पे गुरु स्तोत्र पढ़ियो, फिर अरदास में सावधान होना, शामिल होना, फिर महाराज के हुक्मनामे सुन के सरवण करके फिर पूरी समाप्ति तो बाद करन चालू होने हैं। सासंग जिहड़ियां आपां 1-2 बेनतियां करते हुन्ने हर एक बार दीवानत दे विच कि बाणी आप पढ़ो, अमृत वेला बनाओ, बाणी नूं वध तो वध कंठ करो, गुरबाणी कंठ करिए, सहज पाठ करिए। सहज पाठ करन दे नाल सानूं गुरबाणी दे हिसाब नाल जिउण दी जाच आउंदी है। गुरु पातशाह की कहना चाहुंदे ने उस हिसाब नाल असी जी सकते हैं। सानू सीखना भी पातशाह तो चाहिए कि सानू जीए किवें। गुरबाणी कंठ करिए, कोशिश करिए बच्चों नूं समा दईए, अडॉप्ट करिए। वो बच्चे जिहड़े पढ़ नहीं सकते उन्होंने पढ़ाई लिखाइए, अपनी जनरेशन पढ़े लिखे बनाइए। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के सब ने DC लगना वा। काम कोई माड़ा नहीं, भावें जमादारी वाला काम होवे ते भावें डॉक्टर होवे, कोई माड़ा नहीं है। पर काम किस नीयति दे नाल असीं कर रहे, किस नीयत दे नाल असीं कर रहे, असीं काम नूं पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मायने ये गल रखदी। ये गल मायने रखदी नहीं है कि बंदा गटरां 'च काम कर रहा या कुर्सी ते बैठा काम कर रहा। काम गल ये है कि बंदा किस नीयत दे नाल काम कर रहा। जे नीयत साफ है तो बंदा जिहड़ा मर्जी काम करदा होवे, सारे ही काम साफ सुथरे ने। किसी काम तो कदे वर्जना नहीं चाहिए। जवाकां दा जिहड़ा काम करन दिल करदा, जिहड़ी जॉब करन दिल करदा वा ओह उन्हां नूं करन देनी चाहिए। तर्क करो, सवाल करो। जिन्ने भी इतिहासकार इसी साडे वर्गे बाबे आके सुना के चल जाते हैं, उन्होंने सवाल जवाब करने सीखिए तां जो कि जो असी सानू भी पता लगे असी सुनिया कि, और सानू ये भी पता लगे कि अगला सानू सुना के कि एवं तो नहीं चला गया, सानू भुल भुलेखे तो नहीं पा के चला गया। आग्ञाकारी आप किसी दे ना बनीए, जिम्मेदार बनीए। जिम्मेदारी दे नाल बंदा हर एक फर्ज अपने पूरे करता वा तो वह सारे पासे खुश भी रहिंदा और सारे नूं वधिया भी लगता। आग्ञाकारी बंदा हमेशा चापलूसियां करता वा, दूसरे नूं माड़ा दिखाउण लई अपने आप नूं अगे वधाउंदा वा। कोशिश करिए आप अपने अपने घरों के उपर निशान साहब झंडे लाइए तां जो कि अपने भी एक निशानी दिखे, क्योंकि पुराने समय दे विच भी सारे सिख ज़्यादातर लगाउंदे हुंदे सीगे। अपने घरों तो हटवा दिते गए ने, किसी न किसी कारण सरकारां चलदी रहिंदियां ने कि किसी ने तोड़ना ही हुंदा वा सिखां नूं किसी न किसी चीज़ तरीके नाल। सो आप कोशिश करिए, पता भी लगता कि किन्ने सिख किहड़े पातशाह नूं मन्नण वाले ने। पुरातन स्वरूप ना कदे साड़ो। गुटका साहब जिन्ने पुराने तो पुराने पे ने उन्होंने साਂਭ के रखिए तां जो कि उन्हें साਂਭ संभाल वधिया तरीके नाल हो सके और आउण दे समय दे विच आपां अपने जवाकां नूं आउण वाली जनरेशन नूं स्रोत दे सकी भी हाँ भी साडी भी बाणी पुरानी है, पुरातन है। क्योंकि अजकल के बाबिਆਂ ने तो अगन भेट जिहड़े चलाए हुए ने मूर्खताइयां करते हैं, बेवकूफ ने एक नंबर के जिहड़े कि भी अगन भेट कर देंगे ने महाराज के स्वरूप। बल्कि साਂਭ के रखने चाहिए जिहड़े पुराने ने, पुराने स्वरूप ने। क्योंकि उन जेकर पुराने स्वरूप पुरानी निशानियां खत्म हो गई, आउंदे समय दे विच दिखावांगे कि असीं अगली जनरेशन उन्होंने कहना तुसीं अपने वाले झूठ दा ही धर्म बनाया होया जां फिर।
सो कई चीज़ों की बहुत जरूरत होंगी, कई चीज़ां बहुत जरूरी होंदियां ने, कई चीज़ां सिर्फ शरधा या पखंड नहीं होंदा, एक जरूरत होंदी समय की जरूरत, वो चीज़ बहुत जरूरी है, उस चीज़ को विचारना भी जरूरी होंदा। तो कोई भी जत्थे नाल जुड़ना चाहता तो कोई भी आके जुड़ सकता है। सहज पाठ करिए, पोथी साहब चाहिए किसी को, पोथी साहब जत्थे तो प्राप्त कर सकते हो। लिटरेचर पढ़ो वध तो वध, लिटरेचर लिए असीं किताबां नाल लैके आउंदे, थोड़ी बहुत किसी को भी लिटरेचर चाहिए ले जा सकता है। और जत्थे नाल जे अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई वीर माई भाई जुड़ना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो जरूर महाराज की सेवा करने लई आपां जत्था तैयार किया। जे अगर कोई नाल जुड़ना चाहता है तो जरूर जुड़े। और जत्थे वालों ऐतवार दूजे और चौथे ऐतवार कीर्तन सजाए जाते हैं, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ। फिर दूसरा ऐतवार जोड़ा वो दास के घरे हर एक महीने दूसरा ऐतवार दास के घरे दीवान सजते हैं। और चौथा ऐतवार असीं अलग अलग जगह पर करते हैं। पिछले महीने 1-2 महीने पहले आप इत्थे करके गए सी कीर्तन, सो इत्थे विचार की कि भी आप कोई ना कोई एक दिन जरूर रखांगे। वो आप हुण मस्सिया का दिन आप शुरू कर लिया वा इत्थे, क्योंकि संगरांद साडे महल्ले दे विच एक गुरु घर है, असीं उत्थे करदे संगरांद दे दीवान उत्थे सजाईदे ने। मस्सिया दे हुण आपां इत्थे शुरू करांगे। इस महीने दे विच 2 मस्सियावां आईयां ने, एक अखीरले दिन है 30 एक 31 तरीक बन रही है, एक उदों मस्सिया, फिर उस तो बाद अखीरले दिनों के 27, 28, 29, 30, 31 के विच ही मस्सिया आया करेगी हर एक महीने। सो आप सारी संगतां वध चढ़ के 5, सवा 5 बजे तक जरूर गुरु घर च पहुँचा करो, क्योंकि वध तो वध संगत आउंदी है तो कथा कीर्तन करने वाले भी उत्साह मिलता। आओ हुण सारे जने गुरु स्तोत्र दे विच पढ़ो, गज वज के जेड़े रसना हले तक शब्द विच बोल के पवित्र नहीं हुई, हुण अपनी रसना पवित्र करो। आईयां संगतां दा धन्नवाद, पातशाह दा धन्नवाद, और नाल आए संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। धन है धन है धन है गुरु नानक देव सब धन है, धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद देव सब धन है। धन है धन है धन है गुरु अमरदास सब धन है। धन है धन प्यारे धन है गुरु रामदास सब धन है। धन है धन है गुरु अर्जन देव सब धन है। धन है धन प्यारे धन है गुरु हरगोबिंद साहिब जी धन है। धन है धन है धन है गुरु श्री हरि राय साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु श्री हरि कृष्ण साहिब धन है। धन है धन है गुरु तेग बहादुर साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन है। धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। धन है धन प्यारे धन है तेरा
ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਸਮਿਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕਰਤ ਪਛਾਣਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਰਹਾਉ ਸੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ, ਸੁਰਸਰੀ ਸਨਾਨ ਰੇ। ਕੁਲ ਜਨ ਮਤੇ ਮਿਲੋ, ਸਾਰਗ ਪਾਨ ਰੇ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਵਫੀਟਸਰੀ, ਬਸਵ ਕਾ ਦੀਪਕ ਸੁਆਮੀ। ਤਾਚੇ ਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਪੰਖੀ ਰਾਏ, ਗਰੁੜ ਤਾਚੇ ਬਾਦਵਾ। ਕਰਮ ਕਰ ਅਰਨ ਪਿਗਲਾਰੀ, ਅਨਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਨਾਥਰੀ। ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰਨੀ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਪਾਲ ਵਫੀਟਸਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸਿਆ ਤੇਲ ਲక్ష్ਮੀ। ਕਲਪ ਤਰ ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਗਰ, ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਥੰ। ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰ ਵਫੀਟਸਰੀ, ਦਾਦੀ ਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ਉਗਾੜੀ ਲੇ। ਰਾਵਣ ਬਣ ਸਲ ਬਸਰ ਆਣ ਤੋਖੀਲੇ ਹਰੀ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਛੁਟੀ ਵਫੀਟਸਰੀ, ਪੂਰਵਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈਰੀ। ਕਰ ਗੇਹਣ ਤਾਜੇ ਮੋਹਿ ਜਾਪੀਲੇ, ਰਾਮ ਜੇ ਨਾਮੰ। ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਪੂਰਵਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈਰੀ। ਕਰ ਗੇਹਣ ਤਾਜੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ